Hi children, I welcome back for our English class. Stay blessed in your home, concentrate on your studies. In this video, I am going to give revision for section A, reading comprehension, and section B, picture composition. Okay, so listen carefully. I am going to give the revision for terminal 2 examination. Okay. Take your book, page number 102. In your grammar book, page number 102, The Traveler. Before we enter into the reading comprehension, you should know about what is comprehension. Comprehension is the understanding and interpretation of what is read. நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ அந்த ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அந்த பேராகிராஃப் பற்றி நீங்கள் ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தான் எந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகே children, read the story carefully. Once there lived a poor man and his wife. They were so poor that they did not have enough food to eat. One evening, they had only 2 buns and some milk for dinner. They decided to divide it equally between themselves. Just then, someone knocked on the door. A tall stranger stood at the door. I have not eaten anything for 2 days. Please give me something to eat, he said in a tired voice. The old man and his wife welcomed him inside and gave him the 2 buns and milk. We are sorry, but this is all we have, they said. Children, see the first line. Once there lived a poor man and his wife. ஒரு புவர் மேனும் அவரோட ஒய்ஃபும் அவங்க வீட்டில் இருக்காங்க. There were so poor that they did not have enough food to eat. அவங்க ரொம்ப புவராக இருக்கனால அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு போதிய சாப்பாடு இல்லை. அவங்களுக்கே சாப்பாடு பத்தாமல் தான் கொஞ்சமாக தான் இருக்குது. One evening they had only 2 buns and some milk for dinner. ஒரு நாள் ஈவினிங்கு அவங்களுக்கு நைட்டு சாப்பிட்றதுக்கு 2 பன்னும் கொஞ்சம் பாலும் தான் இருக்குது. They decided to divide it equally between themselves. ஸோ அப்போ அவங்க என்ன முடிவு பண்ணுறாங்க, நம்ம 2 பேரும் இதை சரிசமமாக பிரித்து ஆளு கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுறாங்க. Just then someone knocked on the door. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, யாரும் கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்குது. A tall stranger stood at the door. கதவை திறந்து பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரேஞ்சர்னால் யார், முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு ஆள், ரொம்ப ஹைட்டாக ஒரு ஆள் நிற்கிறாரு. நின்றுட்டு I have not eaten anything for 2 days. நான் 2 நாளாக எதுவுமே சாப்பிடல. Please give me something to eat, he said in a tired voice. ரொம்ப சோர்ந்து போய், நான் 2 நாளாக எதுவுமே சாப்பிடல, எனக்கு ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த டால் ஸ்ட்ரேஞ்சர் சொல்கிறாரு. The old man and his wife welcomed him inside. அவங்க 2 பேரும், அந்த ஓல்டு மேனும் லேடியும் அவரை உள்ளே கூப்பிட்டு he gave him the 2 buns and milk. அவங்களுக்குன்னு வச்சுருந்த அந்த 2 பன்ஸையும் மில்கையும் கொடுக்குறாங்க. We are sorry, but this is all we have, they said. எங்களை மன்னிச்சிருங்க, ஏன்னா எங்ககிட்ட வேறு சாப்பாடு இல்லை, இந்த 2 பன்னும் கொஞ்சம் மில்க்கும் தான் எங்ககிட்ட இருக்குது, இது வேணால் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க. ஓகே, are you clear children? The traveler gladly ate the food and thanked the couple warmly. Before leaving, he gave them a wooden box as a gift. The old man opened the box and to his surprise, he found a gold coin inside. He showed it to his wife. They sold the coin and bought food for themselves. Next morning, they opened the box again. Lo and behold, there was
another gold coin in the box. They couldn't believe their eyes. From then on, every morning they opened the box and found a gold coin inside. Soon they became very wealthy and bought a house for themselves. But they always remembered the traveler's kindness and never forgot to help poor and tired travelers. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சருக்கு அந்த வயசான தாத்தா பாட்டி வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க இல்லையா, 2 பன்ஸும் கொஞ்சம் மில்க்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கொடுக்குறாங்க. எங்ககிட்ட இது தான் இருக்குது, நீங்கள் இதை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த சாப்பாட்டை வாங்கி அந்த ட்ராவலர் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஃபுட்டு கொடுத்ததுக்காக, அவங்க சாப்பாடு கொடுத்ததுக்காக ஒரு வுட்டன் பாக்ஸை வந்து கிஃப்டாக கொடுக்குறாரு. யார்? அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஒருத்தர் வந்து சாப்பாடு கேட்டார் இல்லையா, அவர் வந்து அந்த வயசான தாத்தா பாட்டிக்கிட்ட சாப்பாடை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு ஒரு கிஃப்ட் ஒன்று கொடுக்குறாரு. அது என்ன அப்படின்னா ஒரு வுட்டன் பாக்ஸ்னால் மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு பாக்ஸு. The old man opened the box and to his surprise, அந்த வயசானவர் அந்த தாத்தா வந்து அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது அவருக்கு ஒரே சர்ப்ரைஸ் ஆகிடுச்சு, ஒரே ஆச்சரியமாகிடுச்சு. He found a gold coin inside. அந்த பாக்ஸ்குள்ளே ஒரு கோல்டு காயின் இருக்குது. அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு he showed to his wife, அவரோட ஒய்ஃப்கிட்ட காமிக்கிறாரு. உடனே என்ன பண்ணுறாங்க, they sold the coin and bought food for themselves. அந்த கோல்டு காயினை கொண்டு போய் கடையில் கொடுத்துட்டு அந்த காசுக்கு நிறைய ஃபுட்டு வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட்றாங்க அவங்க. அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் மார்னிங் தே ஓப்பன் த பாக்ஸ் அகைன். திரும்ப போய் அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாங்க. அப்போது there was another gold coin in the box. அப்போது அந்த பாக்ஸ்குள்ளே இன்னொரு கோல்டு காயின் இருக்குது. நேற்று பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு கோல்டு காயின் தான் இருந்துச்சு. அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபுட்டு அவங்களுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. இன்றைக்கி நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் போய் பார்க்கும்போதும் அதுக்குள்ளே ஒரு நியூ கோல்டு காயின் இருக்குது. அவங்களால நம்பவே முடியல, நேற்று இருந்த காயின் தானே நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டோமே, திரும்ப புதுசாக இன்னொரு கோல்டு காயின் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க. They could not believe their eyes. அவங்க கண்ணையே அவங்களால நம்ப முடியல, இது கோல்டு காயின் தானா இல்லை நம்ம கண்ணுக்கு அப்படி தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆகிடுறாங்க, ஹாப்பி ஆகிடுறாங்க. From then on, every morning they opened the box and found a gold coin inside. அந்த நாள்லேருந்து டெய்லி மார்னிங்கும் போயிட்டு அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா டெய்லியும் ஒரு கோல்டு காயின் இருக்குது. From then on, every morning they opened the box and found a gold coin inside. டெய்லி போய் பார்க்கும்போதும் ஒரு கோல்டு காயின் அந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது. Soon they become very wealthy and bought a house for themselves. அதுக்கப்புறம் டெய்லி ஒரு கோல்டு காயின் அவங்களுக்கு கிடச்சிட்டே இருக்குது அந்த பாக்ஸ்லேருந்து. அதை எடுத்து வச்சு அவங்களுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வாங்கிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு, திங்ஸு அது எல்லாம் வாங்கினதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு வீடு வாங்கிக்கிறாங்க. They bought a house for themselves, but they always remembered the traveler's kindness. ஆனால் அவங்க வந்து எப்போவுமே மறக்கலை. ஒரு ட்ராவலராக அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்துட்டு இவங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போனதை வந்து அவங்க என்றைக்குமே மறக்காமல் அதை நினச்சி அந்த ட்ராவலருக்கு தேங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அந்த ட்ராவலரோட கைண்ட்னஸை நினச்சி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டு தேங்க் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அண்ட் நெவர் forgot டு ஹெல்ப் புவர் அண்ட் டயர்ட் ட்ராவலர்ஸ். அதிலிருந்து அவங்க அதை நினச்சி டயர்டாக வர ட்ராவலர்ஸ்க்கும் புவர் பீப்புளுக்கும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற கோல்டு காயின்லேருந்து வர காசை வச்சு அந்த டயர்டாக வர ட்ராவலர்ஸ்க்கும் புவர் பீப்புளுக்கும் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்க வந்து அந்த பழசை வந்து மறக்கவே இல்லை. எப்படி அவங்க ஏழையாக இருக்கும்போது அந்த கோல்டு காயின்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி, அந்த வுட்டன் பாக்ஸ்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு இருந்த கொஞ்சம் சாப்பாட்டை கொடுத்து அந்த ட்ராவலருக்கு பசியை போக்குனாங்களோ, அதே மாதிரி இன்றைக்கி வந்து வசதியான வாழ்க்கை அவங்களுக்கு கிடைச்சிட்டாலும், அந்த டெய்லி ஒரு கோல்டு காயின் கிடைச்சாலும் அவங்க அந்த பழசெல்லாம் மறக்கவே இல்லை. இன்னுமே புவர் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க.
அந்த மாதிரி டயர்டாக வந்து ட்ராவலர்னால் என்னது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணி போயிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க யார் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. அது மாதிரி ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸாக ட்ராவலராக டயர்டாக வந்து சாப்பாடு ஏதாவது ஹெல்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அவங்க எல்லாத்துக்கும் இந்த ஓல்டு லேடியும் அந்த ஓல்டு மேனும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் இன்னும் இருக்காங்க. அவங்க வந்து பழச எதுவுமே மறக்கலை. Children, listen carefully. Read the story carefully. Once there lived a poor man and his wife. They were so poor that they did not have enough food to eat. One evening they had only 2 buns and some milk for dinner. They decided to divide it equally between themselves. Just then someone knocked on the door. ஒரு வீட்டில் ஒரு புவர் ஃபேமிலி இருக்காங்க. அந்த புவர் ஃபேமிலியில் யார் இருக்கா? ஒரு ஓல்டு மேன் இருக்கார், ஒரு ஓல்டு லேடி, அவரோட ஒய்ஃபும் அந்த தாத்தாவும் அந்த பாட்டியும் இருக்காங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ரொம்ப புவர் ஃபேமிலியாக இருக்கனால அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு கம்மியாக தான் இருக்குது. ஒரு நாள் ஈவினிங் நைட்டு சாப்பிட்றதுக்கு வந்துட்டு 2 பன்ஸும் கொஞ்சம் பாலும் தான் இருக்குது. அவங்க அதை வந்து நம்ம 2 பேரும் டிவைட் பண்ணி ஆளுக்கு கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி சாப்பிட்லான்னு எடுத்து வைக்கும்போது அவங்க வீட்டு கதவு தட்டுற சவுண்டு கேட்குது. சரின்ட்டு அவங்க கதவை திறந்து பார்க்கும்போது a tall stranger stood at the door. I have not eaten anything for 2 days. Please give me something to eat, he said in a tired voice. கதவை திறந்து பார்க்கும்போது ஒரு டால் ஸ்ட்ரேஞ்சர், அவங்க முன்ன பின்ன அந்த ஆளை யாருன்னு பார்த்ததே இல்லை. நல்லா ஹைட்டாக ரொம்ப டயர்டாக சாப்பிட்டு 2 நாள் ஆகுது, எனக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்னு ரொம்ப டயர்டாக பாவமாக கேட்குறாங்க. The old man and his wife welcomed him inside and gave him the 2 buns and milk. We are sorry, but this is all we have, they said. கதவை திறந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு டாலாக ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் இருக்கார். அவர் வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சராக இருந்தாலுமே, முன்ன பின்ன தெரியாத ஆளாக இருந்தாலும் அவரை வந்து வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்றாங்க, வாங்க வந்து உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை வெல்கம் பண்ணி அவருக்கு வந்து அவங்க சாப்பிட வச்சுருந்த அந்த 2 பன்ஸையும் கொஞ்சம் மில்கையும் சாப்பிட கொடுக்குறாங்க. அப்போ சாப்பிட கொடுத்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, எங்ககிட்ட வேறு சாப்பாடு இல்லை, இது மட்டும்தான் இருக்குது, இதை தயவு செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வயசான ஓல்டு லேடியும் தாத்தாவும் யாருன்னே தெரியாத அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. The traveler gladly ate the food and thanked the couple warmly. Before leaving, he gave them a wooden box as a gift. The old man opened the box and to his surprise, he found a gold coin inside. He showed it to his wife. They sold the coin and bought food for themselves. அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து ஒரு ட்ராவலர் மாதிரி வந்துட்டு போகிறாரு. அந்த மாதிரி வந்து இவங்கக்கிட்ட சாப்பாடு கேட்குறாங்க. இவங்களும் இவங்கக்கிட்ட இருக்க சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ், நான் 2 நாளாச்சு சாப்பிட்டு எனக்கு நீங்கள் சாப்பாடு கொடுத்தீங்க, அதுக்காக இந்த கிஃப்ட்டை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உட்டன் பாக்ஸை கையில் கொடுக்குறாரு. அந்த உட்டன் பாக்ஸு அந்த ஓல்டு மேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக போயிடுச்சு. என்ன இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு கோல்டு காயின் இருக்குது. அதை கொண்டு போய் தன்னோட ஒய்ஃபுக்கிட்ட காமிக்கிறாரு. சரிங்க, நம்ம இதை விற்றுட்டு இந்த கோல்டு காயினை கொண்டு போய் கடையில் விற்றுட்டு நம்மளுக்கு தேவையான திங்ஸ் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோல்டு காயினை கடையில் கொடுத்துட்டு தேவையான ஃபுட்டு மற்ற திங்ஸ் எல்லாமே வாங்கிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் மார்னிங் they opened the box again. Lo and behold, there was another gold coin in the box. They couldn't believe their eyes. நெக்ஸ்ட்டு மார்னிங் திரும்ப போய் இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அதில் இன்னொரு கோல்டு காயின் இருக்குது. அவங்களுக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆகிடுது. நேற்று இருந்த காயின் தான் நம்ம எடுத்து சேல் பண்ணிட்டோமே, திரும்ப எப்படி புது காயின் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆகிடுறாங்க. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க. அவங்களால அவங்க கண்ணை நம்ப முடியல. என்னடா அது, இவ்வளோ நேற்று இருந்த கோல்டு காயின் எடுத்தாச்சு, திரும்ப ஒரு கோல்டு காயின் இருக்கே, என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. From then on, every morning they opened the box and found a gold coin inside. Soon they became very wealthy and bought a house for themselves. But they always remembered the travelers' kindness and never forgot to help poor and tired travelers.
அந்த நாள் அந்த பாக்ஸ் அந்த ட்ராவலரை ஸ்ட்ரேஞ்ச் ட்ராவலர் கொடுத்துட்டு போனதுலேருந்து டெய்லியுமே மார்னிங் போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து டெய்லி ஒரு கோல்டு காயின் இருக்கும். ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டாங்க, சாப்பாடெலாம் வாங்கிக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வசதியானதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு வீடு கட்டி ஹாப்பியாக வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இருந்தாலும் அவங்க பழசெதுவுமே மறக்கலை. இன்னைய வரைக்கும் புவர் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்ட்ரேஞ்சராக ஒரு ட்ராவலராக யாராவது வந்து சாப்பாடு கேட்டாங்கன்னா சாப்பாடு கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இன்னுமே அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் ட்ராவலரோட அவர் தானே அந்த வுடன் பாக்ஸ் கிஃப்ட் பண்ணார். ஸோ அவர் கொடுத்த அந்த வுடன் பாக்ஸ்க்கு இன்னுமே அவங்க அதை நினச்சி பார்த்து ரொம்ப கைண்ட்னஸாக ஃபீல் பண்ணி தேங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு புவர் பீப்புளுக்கும் அந்த மாதிரி டயர்டாக வந்து சாப்பாடு கேட்குற எல்லாத்துக்கும், ட்ராவலர்ஸ்க்கும், ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ்க்கும் எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. யார்? அந்த ஓல்டு லேடியும் அந்த ஓல்டு மேனும். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்குது, என்ன தீம் இதிலேருந்து கற்றுக்குறீங்க? நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு எப்போவுமே ஹெல்ப் பண்ணணும். நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சாப்பிட இல்லைனாலும் அவங்களுக்கு கொடுத்து உபசரிக்கணும். அதை தான் தமிழில் விருந்தோம்பல்னு சொல்லுவாங்க. விருந்தோம்பலை இங்கிலீஷில் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். பாட்டி, தாத்தா, அப்பாங்க எல்லாருமே எல்லார் காலத்துலேயும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நம்மளும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். எல்லாத்துக்கும் எப்போவுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். யாராவது ஹெல்ப் கேட்டால் நோ சொல்லவே கூடாது. ஓகேடா கண்ணா, இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி புரிஞ்சிருச்சுல்ல? என்ன தீமு, என்ன மீனிங், யார் 3 கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க இதில். ஓல்டு மேன், அந்த ஓல்டு லேடி, அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர், 3 கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க. இன்னொரு திங்ஸ் இருக்குது, என்னென்னா அந்த கோல்டன் வுடன் பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த கதை வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கு. இதுலேருந்து ஏதாவது கொஷின்ஸ் கேட்டால் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல தெரியணும். ஓகே, இப்போது அது ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, ஆன்சர் தீஸ் கொஷின்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வந்து, வாட் டிட் த புவர் மேன் அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் டிசைட் டு ஈட் ஃபார் டின்னர்? அந்த புவர் மேனும் அவங்க ஒய்ஃபும், அவரோட ஒய்ஃபும் நைட்டுக்கு என்ன சாப்பிட்லான்னு டிசைட் பண்ணாங்க. அவங்கக்கிட்ட இருந்ததே கொஞ்சம் சாப்பாடு தான். என்ன இருந்துச்சு? அவங்கக்கிட்ட 2 பன்ஸும் கொஞ்சம் மில்க்கும் இருந்துச்சு. அதை வந்து நைட்டு டின்னருக்கு டிவைட் பண்ணி சரிசமமாக பிரித்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு தானே முடிவு பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே, செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள். ஹூ கேம் அட் தயர் டோர் அண்ட் வாட் டிட் ஹி ஆஸ்க் ஃபார்? ஸோ அவங்க டோர்கிட்ட வந்து யார் அவங்க வீட்டுக்கு வந்து என்ன கேட்டாங்க? அவங்க சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு டின்னர் பிளான் பண்ணி எல்லாம் எடுத்து வைக்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து கதவை தட்டுறாங்க. கதவை தட்டினதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னே அவர் வந்து டாலாக இருக்கார். அவரை முன்ன பின்ன இங்கே பார்த்தது கிடையாது. ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு? சாப்பிட்டு 2 நாள் ஆச்சு, எனக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஆன்சர்ஸ் எழுத ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள். வாட் டிட் புவர் மேன் அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் டிசைடட் டு ஈட் ஃபார் டின்னர்? த ஆன்சர் இஸ், த புவர் மேன் அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் டிசைடட் டு ஈட் 2 buns அண்ட் சம் மில்க் ஃபார் டின்னர். அவங்க 2 பன்னும் கொஞ்சம் பாலும் தானே வச்சுருந்தாங்க. அதை வந்து நீங்கள் அப்படி எழுதணும். ஃபஸ்ட்டு கொஷின்ஸ் படிக்கணும். படிச்சுட்டு அதுக்கு ஆன்சர் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஆன்சருக்கு கொஷின்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆன்சர் எழுதணும். கொஷின்ஸ் நல்லா படிங்க. வாட் டிட் த புவர் மேன் அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் டிசைடட் டு ஈட் ஃபார் டின்னர்? அந்த புவர் மேனும் ஒய்ஃபும் என்ன முடிவு பண்ணி வச்சுருந்தாங்க நைட்டுக்கு சாப்பிட்லான்னு? அதை வந்து நீங்கள் ஆன்சராக எழுதும்போது என்ன எழுதணும்னா, த புவர் மேன் அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் டிசைடட் டு ஈட், என்ன சாப்பிட்லான்னு முடிவு பண்ணியிருந்தாங்க? 2 பன்ஸும் கொஞ்சம் மில்க்கும். எப்போ சாப்பிட்லான்னு முடிவு பண்ணியிருந்தாங்க? ஃபார் டின்னர். ஸோ அந்த கொஷின்ஸில் இருக்கிறத நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். த புவர் மேன் அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் டிசைடட் டு ஈட் 2 buns அண்ட் சம் மில்க் ஃபார் டின்னர். ஓகே, ஏன்னா நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் எழுதும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெல்லிங் டவுட் வந்தாவோ இல்லை சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனில் ஏதாவது டவுட் வந்தாவோ நீங்கள் வந்து அந்த பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா மேலே, அதில் இருக்கிற ஆன்சர்ஸையும் ஸ்பெல்லிங்ஸையும் அந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனையும் பார்த்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே,
செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள். ஹூ கேம் அட் their டோர் அண்ட் வாட் டிட் ஹீ ஆஸ்க் ஃபார்? யார் அவங்க டோர்கிட்ட வந்து கதவை தட்டி என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி. யார் அவங்க கதவுக்கிட்ட வந்தது? அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் ட்ராவலர் வந்து சாப்பிட்டு 2 நாள் ஆச்சு, ஏதாவது சாப்பிட இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஓகே, த ஆன்சர் இஸ் the traveler who had not eaten anything for 2 days came at their door and asked them for something to eat. இதுக்கு வந்து புக்கில் ஆன்சர் எப்படி இருக்குன்னா, a tall stranger stood at the door. I have not eaten anything for 2 days. Please give me something to eat அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அந்த ஆன்சர்ஸும் அப்படியே கூட எழுதலாம். ஓகே, நீங்கள் பெரிய கிளாஸ் போக 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 நீங்கள் ஓனாக சென்டென்சஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி கூட எழுதிக்கலாம். ஓகே, உங்களோட ஓன் மேக்கிங் ஆன்சர்ஸ் கூட எழுதிக்கலாம். இப்போ எழுதினாலும் தப்பு கிடையாது. ஓகே, ஆனால் உங்களோட ஓன் ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக அந்த கொஷின்ஸ்க்கு ஆப்டான ஆன்சர்ஸாக இந்த பேராகிராஃபில் இருக்கிற வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கணும். ஓகே, அந்த மெயின் அந்த கண்டென்ட் தீம் மாறாமல் நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருந்தா ஓகே தான். So once again I read the 2 questions. What did the poor man and his wife decide to eat for dinner? The answer is poor man and his wife decided to eat 2 buns and some milk for dinner. The second question is, who came at their door and what did he ask for? The answer is the traveler who had not eaten anything for 2 days came at their door and asked for something to eat. The third question is, what did the stranger leave for them as a gift? What did the stranger leave for them as a gift? அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பாவப்பட்டதானே அந்த கருணையின் அடிப்படையில் தானே கொடுத்தாங்க வேர்ல்டு மேனும் வேர்ல்டு லேடியும். அதனால் அந்த ட்ராவலர் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க இல்லையா, என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் த ஸ்ட்ரேஞ்சர் லெஃப்ட் வுடன் பாக்ஸ் ஆஸ் அ கிஃப்ட் ஃபார் தெம். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் என்ன கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு போனாங்க? ஒரு வுடன் பாக்ஸ். ஸோ வாட் டிட் த ஸ்ட்ரேஞ்சர் லீவ் ஃபார் தெம் ஆஸ் அ கிஃப்ட்? அவங்கக்கிட்ட என்ன கொடுத்துட்டு போனாங்க? ஆஸ் அ கிஃப்டாக என்ன கொடுத்துட்டு போனாங்க? ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து அந்த ஓல்டு கப்பிள்கிட்ட என்ன கொடுத்துட்டு போனாங்க அப்படின்னா, த ஸ்ட்ரேஞ்சர் லெஃப்ட் அ வுடன் பாக்ஸ் ஆஸ் அ கிஃப்ட் ஃபார் தெம். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வுடன் பாக்ஸை கிஃப்டாக கொடுத்துட்டு போனார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, see the fourth question. How did the life of the poor couple change after getting the gift? How did the life of the poor couple change after getting the gift? எப்படி அவங்களோட லைஃபு அந்த கிஃப்ட் கிடைச்சதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, the answer is the life of the poor couple changed after they received the gift as they found a gold coin in the box every day. With it, they bought food and other necessary things for themselves. Later, they bought a house for themselves. அவர் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து அந்த வுடன் பாக்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதுலேருந்து டெய்லி ஒரு கோல்டு காயின் அவங்களுக்கு கிடச்சிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அந்த கோல்டு காயினை வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டு, நெசசரி திங்ஸ், ட்ரெஸ்ஸு, சாப்பாடு எல்லாமே அவங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே வாங்கிக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஒரு வீடும் கட்டிட்டு மற்ற புவர் பீப்புளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸ்ட்ரேஞ்சருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா. Okay, how did the life of the poor couple change after getting the gift? The answer is the life of the poor couple changed after they received the gift as they found a gold coin in the box every day. With it, they bought food and other necessary things for themselves. Later, they bought a house for themselves. Okay, next B. Choose the correct answer. When the poor couple saw the traveler, they sent him away. வெளியே அனுப்பிட்டாங்களா? Called him inside. அவரை உள்ளே கூப்பிட்டாங்களா? Gave him their food. சாப்பாடு கொடுத்தாங்களா? Shut the door. இல்லை கதவை அடைச்சிட்டாங்களா? When the poor couple saw the traveler,
they உள்ளே கூப்பிட்டு சாப்பாடு கொடுத்தாங்க இல்லையா, ஸோ கேவ் ஹம் their ஃபுட், அவங்களோட சாப்பாடை கொடுத்தாங்க. செகண்ட் கொஷின், when the couple opened the box they found a gold coin, a gold biscuit, many gold coins, money. எது இருந்துச்சு, அவங்க அந்த பாக்ஸை உட்டன் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோன்னே கோல்டு காயின், ஒரே ஒரு கோல்டு காயின் தான் இருந்துச்சு. ஒரு நாளைக்கு ஒரு கோல்டு காயின் அவங்களுக்கு கிடைச்சிது. ஓகே. தேர்ட் ஒன், ஆஃப்டர் த மீல் த ட்ராவலர் என்ன பண்ணார், தேங்க் த கப்புள் வார்ம்லி, கேவ் தெம் அ மேஜிக் பாக்ஸ், லெஃப்ட் த ஹவுஸ், ஆல் த அபவ். என்ன பண்ணார், இது மூணுமே கரெக்டான ஆன்சர் தான். சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் தேங்க் த கப்புள் வார்ம்லி, ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் கேவ் தெம் அ மேஜிக் பாக்ஸ், அந்த உட்டன் பாக்ஸ் என்னது, மேஜிக் பாக்ஸ் தான். அதனால தான் டெய்லி அவங்களுக்கு ஒரு கோல்டு காயின் கிடச்சிட்டே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் த ஹவுஸ், அந்த வீட்டிலேருந்து கிளம்பி போயிட்டார். ஸோ இந்த டி தான் ஆன்சர், ஆல் தி அபவ். ஸோ சில்ட்ரன் லிசன் கேர்ஃபுல்லி, choose the correct answer. When the poor couple saw the traveler, they gave him their food. Second question, when the couple opened the box they found a gold coin. Third question, after the meal the traveler, all the above. Thanked the couple warmly, gave them a magic box and left the house. Next, Roman number C, pick out the words from the story which mean the following. Without much money, பணம் இல்லாதவங்களை நம்மளை என்னன்னு சொல்லுவோம், புவர் பீப்புள்னு சொல்லுவோம். ஓகே. அண்ட் அன்னோன் பர்சன் என்னன்னு சொல்லுவோம், ஸ்ட்ரேஞ்சர்னு சொல்லுவோம். தேர்ட் ஒன், ஒன் ஹூ ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர், ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகி போகிறவங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ட்ராவலர், ஜிப்சி, அந்த மாதிரி எது வேணாலும் சொல்லலாம். ஃபோர்த் ஒன், பி ஹோல்ட். ஃபிஃப்த் ஒன், ரிச் அப்படின்னா வெல்த்தி. ஓகே. தேர்ட் ரோமனில் பிக் அவுட் த வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டோரி விச் மீன் த ஃபாலோயிங். இந்த கொஷின்ஸ்க்கு இந்த கொஷின்ஸ் படிச்சுட்டு இதுக்கான ஆன்சரை இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நீங்கள் பிக் பண்ணி எழுதணும். வித்தவுட் மச் மணி, புவோ, காசு இல்லாதவங்க புவோ. அண்ட் அன்னோன் பர்சன், ஸ்ட்ரேஞ்சர். ஒன் ஹூ ட்ராவலர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர், ட்ராவலர். behold. Fifth one, rich, wealthy. Next, Roman number D, underline the verbs in the sentences. What is meant by a verb? Verbs na enadhu, doing some actions. Okay, first one, someone knocked on the door. யாரோ கதவை தட்டுறாங்க. அப்போ இதில் இது ஆக்ஷன், knocked. So you have to underline knocked, K-N-O-C-K-E-D. செகண்ட் ஒன், ஹீ கேவ் தெம் அ உட்டன் பாக்ஸ் ஆஸ் அ கிஃப்ட். அவர் வந்து உட்டன் பாக்ஸை கிஃப்டாக கொடுக்குறாரு. ஸோ இதில் இது ஆக்ஷன், கேவ், G-A-V-E, கேவ். ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்லைன். தேர்ட் ஒன், த ஓல்டு மேன் அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் வெல்கம் ஹிம் இன்சைட். அந்த ஓல்டு மேனும் அவரோட ஒய்ஃபும் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சரை வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்றாங்க. அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ வெல்கம்டு கூப்பிட்றாங்க. ஸோ WELCOMED, வெல்கம்டு, யூ ஹாவ் டு அண்டர்லைன். Fourth one, he showed it to his wife. அந்த கோல்டு காயின் இருந்த பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ஓல்டு மேன் அவரோட ஒய்ஃப் கிட்ட காமிக்கிறாரு இல்லையா. ஸோ he showed, காமிக்கிறாரு. ஸோ தட் இஸ் த ஆக்ஷன், SHOWED, showed. You have to underline. Fifth one, they remembered the traveler's kindness. ஸோ அவங்க எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுட்டே இருக்காங்க அந்த ட்ராவலரோட கைண்ட்னஸ், அவர் செஞ்ச உதவியை அவங்க மறக்கவே இல்லை. ஸோ ரிமெம்பர்ட், REMEMBERED, ரிமெம்பர்ட். யூ ஹாவ் டு அண்டர்லைன். ஓகே. ஸோ சில்ட்ரன், ஆர் யூ கிளியர்? இந்த மாதிரி தான் ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. ஃபஸ்ட் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இருக்கும். அப்புறம் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர். அதுலேருந்து சம் வேர்ட்ஸ் பிக் பண்ணுற மாதிரி, ரைமிங் வேர்ட்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கலாம். அந்த மாதிரி வேர்ப்ஸ் கொடுத்து வேர்பெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஃபுல்லாக தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்க்கு உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகே. ஸோ காம்ப்ரிஹென்ஷன் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னாலும், அதில் மார்க்ஸ் எடுக்கணும், காம்ப்ரிஹென்ஷன் நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் பிரெயின் ஸ்ட்ராங் டீம் இருக்கணும், ஸ்கிம் த டெக்ஸ்ட் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ்பிளைன் கீ, வெக்காபுலரி நீங்கள் எல்லாத்தையும் லேர்ன் பண்ணி வச்சுருக்கணும். ஓகே. Children, try to make mental pictures in your mind about the information. Okay.
ஒரு ஸ்டோரி டீச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா மென்டல் பிக்சர்ஸ் அப்படின்னா எந்தெந்த கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க எதோட கனெக்ட் ஆகுது என்னென்ன திங்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனும் நீங்கள் வந்து ஞாபகத்தில் வச்சு நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தான் உங்களால் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனில் ஃபுல் மார்க் எடுக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணணுன்னா யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ these 4 strategies: making connections, retelling, asking questions, and making predictions. Okay children, now we are going to see section B, writing. In this writing we are going to see and discuss about picture composition. ஒரு பிக்சர் கொடுத்துட்டு அதில் கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்துருப்போம். அதை பற்றி நீங்கள் சென்டென்சஸ் ஓனாக மேக் பண்ணி எழுதணும் இல்லையா, அதை பற்றி தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி a paragraph is a group of sentences which tells us about a place, person or about something that happened. Remember the following points while writing a paragraph. Think of the ideas you want to cover and write them down in brief. The first 2 sentences of the paragraph should say what the paragraph is about. Give a title to your paragraph. The title should say what the paragraph is about. ஸோ இந்த மாதிரி ரைட்டிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் எழுதும்போது ஒரு பேராகிராஃபாக எழுதினாலும் சரி, பாயிண்ட் வைஸாக எழுதினாலும் சரி, அது என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா a group of sentences. Paragraph is a group of sentences. So you have to make the sentences in a correct manner without grammatical mistakeல நீங்கள் sentences மேக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் it tells about the place, person or about something what happened. இது வந்து ஒரு பிளேஸை பற்றியோ பர்சன்ஸை பற்றியோ சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு, வாட் ஹேப்பன், சம்திங் ஹேப்பன், அந்த திங்ஸையும் கரெக்டாக கன்வே பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் திங்க் ஆஃப் த ஐடியாஸ் யூ வாண்ட் டு கவர் அண்ட் ரைட் தெம் டவுன் இன் ப்ரீஃப். அந்த அந்த பிக்சர்ஸை பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பேராகிராஃப் எழுதணும்னு பிளான் பண்ணதுக்கப்புறமும் நீங்கள் வந்து என்னென்ன ஐடியாஸ் திங்க் பண்ணணும். நம்ம கண்டிப்பாக இந்த இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, இதை நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த கீ பாயிண்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட் 2 sentences ஆஃப் த பேராகிராஃப் ஷுட் சே வாட் த பேராகிராஃப் இஸ் அபவுட். அந்த ஃபஸ்ட்டு 2 லைன்ஸ்லேயே, அந்த 2 sentencesலேயே நீங்கள் வந்து அந்த பேராகிராஃப் பற்றி என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கன்வே பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் கிவ் த டைட்டில் டு யுவர் பேராகிராஃப். அந்த பிக்சர்ஸை பார்த்து அதுக்கு ஆப்டான ஒரு டைட்டில் நீங்கள் கொடுக்கணும். அந்த டைட்டிலை பார்த்த உடனேயே அந்த பேராகிராஃப் இதை தான் சொல்ல வருது அப்படிங்கிறத நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இது வந்து நீங்கள் ஹையர் கிளாஸஸ் போகும்போதும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் இருக்கும், ஏன்னா பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, அதில் கீவேர்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த கீவேர்ட்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு ஓனாக அந்த பிக்சர்ஸையும் அந்த கீவேர்ட்ஸையும் மேட்ச் பண்ணி நீங்கள் ஓனாக சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணால் போதும். ஓகே சில்ட்ரன், see this picture. ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் என்னது, ஜீப்ராஸ் எல்லாம் பயந்து ஓடிட்டுருக்காங்க. அந்த கப்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, ஜீப்ராஸை துரத்துது. செகண்ட் பிக்சரில் என்ன பண்ணுது, அந்த டைகரில் எல்லாமே வந்து ஜீப்ராஸை அடிச்சிடுச்சு, எல்லாம் சேர்ந்து வேட்டையாடி சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு பிக்சர். கீவேர்ட்ஸ் பாருங்கள், ரேபிட்ஸ், கப்ஸ், லேக், சேஸ்ட், ஜங்கிள், பஃபலோஸ், ட்ரிங்க், ஜீப்ராஸ், அனிமல்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த கீவேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த பிக்சர்ஸ்க்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி சென்டென்சஸ் நீங்கள் ஓனாக ஃப்ரேம் பண்ணி எழுதணும். ஓகே, இப்போ வந்து நான் எழுதியிருக்க ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். த டைகர் வாஸ் ஹைடிங் இன் த ஜங்கிள். அந்த டைகர் என்ன பண்ணியிருக்கு, ஜங்கிள் காட்டில் ஒளிஞ்சிருக்கு. இட் ஹேட் கோல்ட் அண்ட் பிளாக் ஸ்ட்ரைப்ஸ் ஆன் இட்ஸ் பாடி. டைகருக்கு எப்படி இருக்கும், கோல்டன் கலர்லேயும் பிளாக் கலர்லேயும் அந்த லைன்ஸ் போட்டிருக்கும் இல்லையா, கோடாக இருக்கும். இட் வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் அதர் அனிமல்ஸ். டைகர் பசியாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணும், ஏதாவது அனிமல் வருதா சாப்பிட்லானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணும். இட் வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் அதர் அனிமல்ஸ் டு கம் டு த லேக். அது என்ன பண்ணும், லேக்குக்கு தண்ணி குடிக்க மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து தான் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. Very soon a few rabbits, buffaloes and some zebras
came to drink water. கொஞ்ச நேரம் பசியோடு அந்த டைகர் வந்து அந்த லேக்கு பக்கத்தில், அந்த ஏரி பக்கத்துலேயே தண்ணி இருக்கிற இடத்துல வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் நேரத்துலேயே ரேபிட்ஸ் வருது, பஃபலோஸ் வருது, அதுக்கப்புறம் சம் ஜீப்ராஸ் வந்து தண்ணி குடிக்க வராங்க. கேம் டு ட்ரிங்க் வாட்டர். அதுக்கப்புறம் 4th பாயிண்ட் பாருங்கள். த டைகர் சடன்லி ஜம்ப்டு அவுட் ஃப்ரம் த புஷஸ். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது, அந்த புதரில் மறைஞ்சிட்டு இருந்துச்சு இல்லையா எவ்வளோ நேரம், அதுலேருந்து டக்குன்னு ஜம்ப் ஆகி வந்து ஜீப்ராவை பிடிக்க வருது. See the first one, the tiger was hiding in the jungle. அங்கே டைகர்னு வேர்டு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதனால் the tiger was hiding in the jungle அப்படின்னு நம்ம எழுதியிருக்கோம். டைகர் வந்து அந்த புதருக்குள்ளே காட்டுக்குள்ளே ஒளிஞ்சிருக்கு. எதுக்காக ஒளிஞ்சிருக்கு? It had gold and black stripes on its body. அதோட பாடியில் கோல்டு அண்ட் பிளாக்கில் ஸ்ட்ரைப்ஸ் இருக்குது, லைன்ஸ் இருக்குது. டைகர் வந்து பசியோடு காத்துட்ருக்கு. அங்கே வந்து தண்ணி குடிக்க ஏதாவது அனிமல்ஸ் வரும், நம்ம அதை அடித்து சாப்பிட்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசியோடு அந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்க புதரில் லேக் பக்கத்தில் பதுங்கியிருக்கு. ஓகே, இட் வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் அதர் அனிமல்ஸ் டு கேம் டு த லேக். Very soon a few rabbits, buffaloes and some zebras came to drink water. அந்த மாதிரி பதுங்கி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்ச நேரத்துலையே இட் வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் அதர் அனிமல்ஸ் டு கம். மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாம் வரத்துக்காகவே கொஞ்ச நேரம் அங்கேயே அந்த புஷஸ்லேயே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வெரி சூன் a few rabbits, buffaloes and some zebras came to drink water. யாரெல்லாம் தண்ணி குடிக்க வராங்க? ரேபிட்ஸ் வராங்க, பஃபலோஸ் வராங்க, ஜீப்ராஸ் எல்லோரும் தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக அந்த இடத்துக்கு வராங்க. த டைகர்ஸ் சடன்லி ஜம்ப்ட் அவுட் ஃப்ரம் த புஷஸ். அந்த புஷஸ்லேருந்து டக்குன்னு தாவி குதிக்குது. முன்னாடி குதிச்சு அந்த அனிமல்ஸ் அடித்து சாப்பிட்றதுக்காக ட்ரை பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி குதிக்குது. See the next point. The tigers suddenly jumped out from the bushes. It chased the zebras and finally catch one. அதுக்கப்புறம் அது வந்து குதிச்சு டக்குன்னு புதர்லேருந்து அந்த புஷஸ்லேருந்து ஜம்ப் பண்ணி குதிச்சு தண்ணி குடிச்சிட்ருக்க ஒரு ஜீப்ராவை பிடிச்சிடுது. இட் சேஸ்டு துரத்தி பிடிச்சிடுது. இட் சேஸ் த ஜீப்ராஸ். நிறைய ஜீப்ராஸ் துரத்துது, எல்லாம் ஓடுது. அண்ட் ஃபைனலி காட்ச் ஒன். ஃபைனலாக ஒரு ஜீப்ராவை பிடிச்சிடுது. அதுக்கப்புறம் the tiger took it to its den to share the food with his cubs. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது, அந்த டைகர் வந்து அந்த ஜீப்ராவை தூக்கிக்கிட்டு அதோட குகைக்கு போகுது. குகைக்கு போயிட்டு அதோட குட்டிங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு அந்த ஜீப்ராவை ஃபுட்டாக கொடுக்குது. ஓகே, the tiger suddenly jumped out from the bushes. It chased the zebras and finally caught one. The tiger took it to its den to share the food with its cubs. Okay, children, listen carefully. Once again I am going to read. The tiger was hiding in the jungle. It had gold and black strips on its body. It was waiting for other animals to come to the lake. Very soon a few rabbits, buffaloes and some zebras came to drink water. The tiger suddenly jumped out from the bushes. It chased the zebras and finally caught one. The tiger took it to its den to share the food with its cubs. ஸோ சில்ட்ரன், அந்த பிக்சர்ஸை பார்த்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி மேக் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மேக் பண்ண தெரியலனாலும் நீங்கள் சிம்பிள் சென்டென்சஸாக நீங்கள் எழுதினாவே போதும். இப்போ ஜீப்ரான் இருக்கா, ஸோ ஜீப்ராஸ் ஹாவ் black and white stripes அந்த மாதிரி எழுதலாம். அதுக்கப்புறம் டைகர்னு இருக்குது, ஐ லைக் டைகர் அப்படி எழுதலாம். ஜங்கிள் அப்படிங்கிற வேர்டை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐ லைக் ஜங்கிள் புக் மூவி. அந்த மாதிரி சிம்பிளான சென்டென்சஸ் நீங்கள் யோசித்து உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டியை இதில் வந்து நீங்கள் காமிக்கணும். அதுக்காக தான் ரைட்டிங், நீங்கள் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி எழுதி பழகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ரைட்டிங் பார்ட்டு. ஓகே, இது மாதிரி ஃப்ளார் இருக்குது, ப்ரிட்டி இருக்குது, அந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் வெக்காபுலரி சூஸ் பண்ணி வீட்டில் இருக்கும்போது சிம்பிள் சென்டென்சஸாக மேக் பண்ணி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் எக்ஸாம்ஸில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, children, I hope you have understood
You have any doubt, you can call me. Thank you, children.